হ্যালো, হ্যালো ভিউয়ার্স অ্যান্ড লার্নার্স। আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ আব্দুল হালিম, ইংরেজির শিক্ষক। আমি ইংরেজি শেখার একটি লেসন নিয়ে আলোচনা করব। আজকের লেসনটা হবে স্পোকেন ইংলিশের। শুরুতে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একজন ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্ড্রু জনসন, তার সম্পর্কে কিছু কথা আছে। একজন জুওলজিস্ট ক্লাউডিয়া লুক, তার সম্পর্কে আরো কিছু কথা আছে। তা আমরা একটা অডিও প্লে করব এবং এই বর্ণনাগুলো এখানে থাকবে, তাদের সম্পর্কে আমরা জানব। TypeScript 2.1 Two Outdoor Jobs. Engineer Andrew Johnson. Andrew, 30, is an engineer. He comes from New Zealand, but now he lives in Scotland. He works on an oil rig 440 kilometres from the coast of Aberdeen. He works 12 hours a day for 2 weeks, and then he has 2 weeks holiday. He earns £200 a day. In his free time, he goes to the gym and plays snooker. He isn't married. Zoologist Claudia Luke. Claudia, 41, is American. She is a zoologist and she teaches at a university. She lives in California and works with her husband Jim at the research center in the Mojave Desert, where she studies snakes and other animals. She likes working in the desert. In her free time, she writes songs and walks her dog, Brewer. She earns about $60,000 a year. আমরা এদের দুজন সম্পর্কে কিছু এখানে জানলাম। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে অ্যান্ড্রু জনসন একজন ইঞ্জিনিয়ার। তিনি একটা অয়েল রিগে মানে ডিগিং করছে মাটির ভিতরে, সেটা এই খনি পাওয়ার জন্য, এবং সেখানে তিনি কাজ করেন। সপ্তাহে 2 দিন কাজ করেন, কিন্তু প্রতিদিন তিনি এত করে বেতন পান। তিনি বেতনের পরিমাণটা এখানে আছে। তো অবসর সময়ে তিনি স্নুকার খেলেন এবং জিমে যান। তিনি বিবাহিত নন, আনম্যারিড। এদিকে জুওলজিস্ট ক্লাউডিয়া লুক, তিনি আমেরিকান এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করেন, ক্যালিফোর্নিয়াতে থাকেন। তার হাজব্যান্ড আছে জিম। তিনি একটা রিসার্চ সেন্টারে সাধারণত মূলত কাজ করেন এবং তিনি সাপ নিয়ে কাজকর্ম করেন। এখানে সাপের ছবি দেওয়া আছে। এছাড়া অবসর সময়ে তিনি মানে গান লেখেন এবং তার কুকুর, যার নাম ব্রুয়ার, তাকে নিয়ে হাঁটান। তিনি কত বছরে কত ইনকাম করেন সেটা এখানে দেওয়া আছে। তো আমরা এই অডিওটা আরেকবার প্লে করব এবং আরেকবার এখানে যখন অডিওটা প্লে হবে তখন এই লেখাগুলোর দিকে তাকাতে হবে। লেখাগুলোর সাথে অডিওর কথাগুলোকে মিলিয়ে নিতে হবে, সেন্টেন্সগুলোকে ধারণ করতে হবে। TypeScript 2.1 Two Outdoor Jobs. Engineer Andrew Johnson. Andrew, 30, is an engineer. He comes from New Zealand, but now he lives in Scotland. He works on an oil rig 440 kilometres from the coast of Aberdeen. He works 12 hours a day for 2 weeks, and then he has 2 weeks holiday. He earns £200 a day. In his free time, he goes to the gym and plays snooker. He isn't married. Zoologist Claudia Luke. Claudia, 41, is American. She is a zoologist and she teaches at a university. She lives in California and works with her husband Jim at the research center in the Mojave Desert,
where she studies snakes and other animals. She likes working in the desert. In her free time, she writes songs and walks her dog, Brewer. She earns about $60,000 a year. এখানে fill in the blank আছে এখানে where does Andrew work? On an oil rig. Does he work hard? Yes, he does. How much does he earn? He earns 200 pounds a day. What does he do in his free time? He goes to the gym and plays snooker. He goes to the gym and he plays snooker. Does he like his job? Yes, he does. Does he have a dog? No, he doesn't. এখানে আছে ক্লাউডিয়া সম্পর্কে অ্যান্ড্রু ইজ অ্যান ইঞ্জিনিয়ার ক্লাউডিয়া ইজ এ জিওলজিস্ট শি কামস ফ্রম দ্য ইউএস হি কামস ফ্রম নিউজিল্যান্ড হি লিভস ইন স্কটল্যান্ড she lives in California she works in the desert he works on an oil rig he earns 200 pounds a day she earns $60,000 a year she likes her job and he likes his job too he goes to the gym in his free time she walks her dog her dog's name is Brewer she is married her husband's name is Jim Andrew is unmarried আমরা তাদের সম্পর্কে জানলাম আমরা এই অডিওটি আরেকবার প্লে করব Tape script 2.1 Two outdoor jobs. Engineer Andrew Johnson. Andrew, 30, is an engineer. He comes from New Zealand, but now he lives in Scotland. He works on an oil rig 440 kilometres from the coast of Aberdeen. He works 12 hours a day for 2 weeks and then he has 2 weeks holiday. He earns £200 a day. In his free time he goes to the gym and plays snooker. He isn't married. Zoologist Claudia Luke. Claudia, 41, is American. She is a zoologist and she teaches at a university. She lives in California and works with her husband Jim at the research center in the Mojave Desert, where she studies snakes and other animals. She likes working in the desert. In her free time, she writes songs and walks her dog, Brewer. She earns about $60,000 a year. এটা শেষ হলো আমরা এখন গ্রামার ডিসকাশন হ্যাড বেটার উড রাদার আমরা ইংরেজি বাক্য নিয়ে যখন প্র্যাকটিস করি তখন প্রায় আমরা এই হ্যাড বেটার এবং উড রাদার এই কথা দুটোর সাথে পরিচিত হই হ্যাড বেটার দিয়ে আমরা যা বুঝি অন্য কাউকে কোনো ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া এবং হ্যাড বেটারের পরে ভার্ব বসবে উইদাউট টু ইনফিনিটিভ বসবে উইদাউট টু আর উড রাদার আমার বা কর্তা বা কারো সম্পর্কে তার পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারটা এখানে চলে আসে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স দ্য মেন ডিফারেন্স
had better, and would rather have different meanings. Had better is used to give advice or suggest a good idea. অন্য কাউকে পরামর্শ। somehow similar to should, মানে উচিত, এটা করা উচিত, তোমার এটা দেখা উচিত, এরকম। on the other hand, would rather expresses a personal preference, মানে যিনি কর্তা তিনি তার একটা মতামত অথবা তিনি যেটা পছন্দ করেন সেই কথাটা would rather দ্বারা প্রকাশ পায়। লাইক সেইং হোয়াট ইউ প্রিফার, হ্যাড বেটার অ্যান্ড উড রাদার এ দুটির মধ্যে অর্থের পার্থক্য রয়েছে। এখানে যে কথাগুলো বলা হয়েছে সেটা আর একবার আমরা বাংলা মিলিয়ে বলবার চেষ্টা করেছি। হ্যাড বেটার দ্বারা কাউকে উপদেশ বা পরামর্শ দেওয়া হয়, যেমন অনেকটা শুডের ব্যবহারের মতো। শুড মানে উচিত, ইউ শুড গো দেয়ার, ইউ শুডন্ট গো দেয়ার, ইউ শুডন্ট স্মোক, এই ধরনের কথাবার্তা আমরা প্রায়ই বলি, মানে তোমার এটা করা উচিত অথবা উচিত নয়, সেরকমের, যেমন এটি করা উচিত ইত্যাদি। কিন্তু উড রাদার দ্বারা বোঝানো হয় যিনি বক্তা তিনি কোনটি পছন্দ করেন ইত্যাদি। I would rather stay at home tonight. আমি আজ রাতে বরং বাড়িতে অবস্থান করতে পছন্দ করি। স্টে ইজ ইন দ্য ইনফিনিটিভ ফর্ম, এটা ওই যে বলেছিলাম রাদারের পরে, উড রাদারের পরে যে ভার্বটি আসবে সেটা ইনফিনিটিভে হবে, কিন্তু ইনফিনিটিভ উইদাউট টু, টুটা হবে না। তো উড রাদারের পরে ভার্বটি বসবে ইনফিনিটিভ উইদাউট টু, টু ছাড়া ইনফিনিটিভটি বসবে। ইউ হ্যাড বেটার অ্যাপ্লাই ফর দ্যাট জব, এখানে অ্যাপ্লাই শব্দটি এসেছে ইনফিনিটিভ উইদাউট টু, তোমার বরং চাকরিটির জন্য আবেদন করা উচিত। হ্যাড বেটারের পরেও অ্যাপ্লাই ভার্বটি ইনফিনিটিভ উইদাউট টু বসেছে। উড রাদার ইজ ফলোড বাই দ্য বেয়ার ইনফিনিটিভ উইদাউট টু, শি উড রাদার লিভ নাও, তার এখন চলে যাওয়া উচিত। শি উড রাদার লিভ নাও, যিনি বক্তা তিনি মনে করছেন যে তার এখান থেকে এখন এই স্থানটি তার এখন পরিত্যাগ করা উচিত। এলিস উড রাদার লিভ ইন লন্ডন, এলিসের লন্ডনে বসবাস করা উচিত বলে তিনি মনে করেন, যিনি বক্তা। টম উড রাদার স্টে অ্যাট হোম দেন গো আউট দিস ইভিনিং, আজ অপরাহ্নে টমের বরং বাড়িতেই থাকা উচিত, বাইরে বের না হয়ে বাড়িতেই বরং অবস্থান করা উচিত। Chloe would rather call the landlord than send an email. Chloe একটা ইমেল পাঠিয়ে তার বাড়ির মালিকের কাছে ইমেল না পাঠিয়ে বরং তার সাথে দেখা করে তার বলা যা বলার সেটা বলা উচিত, এটা তিনি মনে করেন। উইড রাদার যখন এটা কন্ট্রাকশন, যখন বলা হয় কথাবার্তাগুলো ইনফর্মাল কথাবার্তায় এইগুলো বেশি ব্যবহার হয়, হ্যাড বেটার বা উড রাদার, সেখানে সংক্ষেপ কন্ট্রাকশন হয়। উইড, উইড রাদার গো, উই উড সংক্ষেপে উইড, উইড রাদার গো অন হলিডে ইন জুলাই দেন ইন অগাস্ট, আমাদের অগাস্টে না গিয়ে বরং জুলাইতে ছুটিতে যাওয়া এটা আমাদের জন্য ভালো হবে, বেটার, প্রিফার। They would rather visit the old town than go to the museum, তারা মিউজিয়ামে না গিয়ে যদি পুরনো শহর দেখতে যায় সেটাই বরং তাদের জন্য ভালো হবে, would rather. I would rather have my strawberries without cream please, তা আমাকে স্ট্রবেরি দিবেন ক্রিম ছাড়া, অনুগ্রহ করে, আমি অনুগ্রহপূর্বক ক্রিম ছাড়া স্ট্রবেরি চাচ্ছি। She would rather starve than beg, সে ভিক্ষা করার চেয়ে অনাহারে থাকা পছন্দ করে। would rather starve than beg, would rather এর পরে starve ইনফিনিটিভ উইদাউট টু এটা বসেছে। হ্যাড বেটার সম্পর্কে আর কিছু বাক্য।
had better is followed by the bare infinitive without to. You had better live now. তোমার বরং এখন চলে যাওয়া উচিত। had better, you had better live now. তোমার বরং চলে, এখানে তাকে তোমাকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। You had better ask your parents for permission. তোমার বাবা মাকে পারমিশনের জন্য তাদের কাছে বলা উচিত, তাদের পারমিশন নেওয়া উচিত। এত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে যাচ্ছ, তোমার বাবা মায়ের পারমিশন নেওয়া উচিত। আলেক্স হ্যাড বেটার অ্যারাইভ অন টাইম। সময় মতো আলেক্সের উপস্থিত হওয়া উচিত ফর দ্য মিটিং এর জন্য, অর দ্য বস উইল বি অ্যানয়েড। যদি সে তা না করে তাইলে আমাদের অফিসের বস তিনি অসন্তুষ্ট হবেন, বিরক্ত হবেন। ইট ইজ ইউজুয়ালি কাম, ইট ইজ আনইউজুয়ালি কাম, এটা খুবই অস্বাভাবিকভাবে খুবই নীরব পরিস্থিতি। উইড বেটার চেক হোয়াট দ্য চিলড্রেন আর ডুইং। আমাদের দেখা উচিত, মানে শিশুরা এখন কি করছে সেটা আমাদের বরং দেখা উচিত। উইড বেটার টেল দ্য ট্রুথ টু দ্য টিচার। শিক্ষকের কাছে তোমার এক বাক্যে স্বীকার করা উচিত তুমি কি করেছো, মূল ঘটনাটি সঠিকভাবে তার কাছে তোমার প্রকাশ করা উচিত, বলা উচিত। ইট বেটার ডু ইউর হোমওয়ার্ক বিফোর ইউ ফরগেট। তোমার বরং তুমি হোমওয়ার্ক করার কথা ভুলে যেতে পারো, ভুলে যাওয়ার পূর্বে তোমার মনে থাকতে থাকতেই তোমার হোমওয়ার্কটি সেরে ফেলা উচিত। দ্য রেস্টুরেন্ট ইজ অলওয়েজ ফুল। এই রেস্টুরেন্টটি সবসময় কাস্টমার গেস্টে ভর্তি থাকে। উইড বেটার বুক এ টেবিল। আমাদের বরং এখানে একটি টেবিল আগেই বুক করা উচিত যে আমরা এখানে অমুক সময়ে বসব। দ্য ট্রাফিক ইজ হেভি টুডে। আজকে ট্রাফিক খুবই বেশি, ট্রাফিক, অনেক মানুষ চলাচল করে। উইড বেটার লিভ আর্লি ফর দ্য এয়ারপোর্ট। আমাদের এয়ারপোর্টে যেতে হবে এবং আমাদের একটু আগেই আমাদের রওনা করা উচিত, সেটা আমাদের জন্য ভালো হবে। হ্যাড বেটার এবং উড রাদার সম্পর্কে আলোচনাটি এখানে শেষ করলাম। এটা আমার মনে হয় আমরা এটা সামনে যখন আসবে তখন আমরা এটা ফেস করতে পারবো। এখানে গ্রামাটিক্যাল টপিকে আরেকটি আলোচনা আছে। অর্ডার অফ অ্যাডজেক্টিভস। একটি বাক্যে পরপর যদি একাধিক অ্যাডজেক্টিভ থাকে তাইলে কোনটির পরে, কোনটি আগে কোনটি পরে বসবে। যদি কোনো বাক্যে পরপর একাধিক অ্যাডজেক্টিভ থাকে, কি অর্ডারে সে অ্যাডজেক্টিভগুলো বাক্যে বসবে সে সংক্রান্ত আলোচনা। এখানে সেই অর্ডারটি উল্লেখ করা হলো। নিচে একটি টেবিল করে ও অ্যাডজেক্টিভের পজিশন দেখানো হয়েছে। এখানে এই টেবিলটি আছে। তবে এখানে ক্রমানুসারে বসবে। একবার একটু বলি আমরা, সংখ্যার অ্যাডজেক্টিভ নাম্বার, কোয়ান্টিটি আর নাম্বার, সেটা আগে বসবে সংক্রান্ত। তারপরে গুণগুণ সংক্রান্ত, কোয়ালিটি আর অপিনিয়ন, মতামত, অপিনিয়ন গুণগুণ সংক্রান্ত। তারপরে সাইজ, আকৃতি সংক্রান্ত। তারপরে এইজ, পুরনো না নতুন সেটা সংক্রান্ত। তারপরে আবার শেপ, আকারের, গোলাকার অথবা রাউন্ড অথবা ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপরে রঙের, কালার। তারপরে হলো সাথে বসবে কোন ধরনের, জাতীয়তা, কোন দেশের। তারপরে প্লেস, কোন স্থানের। তারপরে কিসের তৈরি, ম্যাটেরিয়াল, কি জিনিস দিয়ে তৈরি, বস্তু। তারপরে আর একটা থাকবে, সেটা হলো পারপাস, উদ্দেশ্য, কোয়ালিফায়ার। এরপরে বসবে নাউন। নাউনটা অ্যাডজেক্টিভ নয়, নাউনটা তারপরে বসবে। এখানে টেবিলে তাই দেখা রয়েছে। এখানে এইরকম ভাবে আছে: কোয়ান্টিটি অর নাম্বার, কোয়ালিটি অর অপিনিয়ন, সাইজ, এইজ, শেপ, কালার, প্রপার, অ্যাডজেক্টিভ ইত্যাদি ইত্যাদি, পারপাস অর কোয়ালিফায়ার।
এখানে এই বাম দিকে এই, ডান দিকে এই, একদম শেষে নাউন, আর শুরুতে হলো নাম্বার, সংখ্যা, 4 বা 3, 2, ওপিনিয়ন, জেনারাস, অথবা তারপরে সাইজে স্মল, বিগ, তারপরে এজ পুরনো অথবা ওল্ড, নিউ, শেপ আকার, রাউন্ড, কালার রেড, ব্লু, হোয়াইট ইত্যাদি। অরিজিন জার্মান, কোন দেশের, ম্যাটেরিয়াল কি মেটালের, তারপরে পারপাস মানে স্লিপিং, তারপরে নাউনের এটা বসছে। এখন আমরা এখানে বাক্য দিয়ে দেখব। I love that really big old green antique car that always parked at the end of the street. আমি সেই সত্যিকার বড় পুরনো সবুজ আদিকালের গাড়িটি পছন্দ করি, যেটিকে রাস্তার শেষ প্রান্তে পার করা হয়। অ্যাডজেক্টিভ গুলো আমরা খুঁজে বের করি। আই লাভ, দ্যাট গেল, রিয়েলি একটি, বিগ একটি, ওল্ড একটি, গ্রিন একটি, অ্যান্টিক একটি। এইগুলো কোনটা কার কোন জায়গায় বসবে? প্রথমে হলো রিয়েলি। রিয়েলি হলো ওপিনিয়নের ক্ষেত্রে, এইখানে রিয়েলি, এই ঘরের রিয়েলি বসবে। তারপরে হলো সাইজের ঘর থেকে বিগ বসবে। তারপরে ওই এইজ ওল্ড, এইটা ঘর থেকে ওল্ড বসবে। তারপরে শেপেরটা নাই। তারপরে কালারের ঘর থেকে গ্রিন বসবে। গ্রিনের পরে অ্যান্টিক, এটা হলো এই যে পারপাস ইত্যাদি, এইগুলোর মধ্যে অ্যান্টিক পড়ে। তারপরে এটা কার, এটা নাউন, এটা আমাদের বিষয় না। তাইলে আমাদের এখানে এখানে আবার বসবে জেনারেসের হলো রিয়েলি, মানে ওপিনিয়নের থেকে, আর স্মল বিগ এটা হলো বিগ, আর এইজের থেকে হলো ওল্ড, তারপরে শেপের থেকে হলো, শেপের থেকে হবে না, কালার থেকে হলো গ্রিন, আর এই পারপাস থেকে হলো স্লিপিং, মানে পারপাস থেকে হলো অ্যান্টিক। তো এভাবে আমরা এটাকে বসিয়েছি, এভাবে বসাতে হবে। মাই সিস্টার অ্যাডপ্টেড এ বিউটিফুল বিগ হোয়াইট বুলডগ। এ বিউটিফুল, বিউটিফুল থেকে, বিউটিফুল হলো জেনারেস যেটা ওপিনিয়ন, সেইটা থেকে বিউটিফুল আগে আসলো। তারপরে এই ও মানে সাইজের থেকে স্মল বিগ, এই বিগ আসলো। তারপর হোয়াইট থেকে কালার, কালারটা আসলো হোয়াইট। তারপরে বুলডগ হলো নাউন। তারপরে হলো দি হাউস ইজ গ্রিন অ্যান্ড রেড, এটা কালার। মাই ফ্রেন্ড লস্ট এ রেড, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ওয়াচ। রেড, ব্ল্যাক, হোয়াইট সবগুলোই হলো কালারের, কালারের। তারপরে হলো এ ওয়ান্ডারফুল ওল্ড ইটালিয়ান ক্লক। ওয়ান্ডারফুল হলো এই যে মানে ওপিনিয়নের থেকে। তারপরে হলো ওল্ড হলো এই যে ওল্ড আছে। তারপরে হলো ইটালিয়ান হলো এই যে অরিজিন জার্মান, আর এই যে এখানে ইটালিয়ান। তারপরে এই বিগ স্কোয়ার ব্লু বক্স, বিগ স্কোয়ার ব্লু, বিগ স্কোয়ার, বিগ হলো স্মল, বিগ বিগ সাইজে, বিগ এর পরে হলো স্কোয়ার, স্কোয়ার হলো এই শেপ, শেপ হলো স্কোয়ার, আর তারপরে হলো ব্লু, ব্লু হলো এই কালার, কালারে ব্লু, তিনটে পাশাপাশি। সাম স্লিম নিউ ফ্রেন্ডস, স্লিম নিউ ফ্রেন্ডস, স্লিম হলো ওপিনিয়ন, এটা হলো স্লিম, আর হলো স্লিম, স্লিমের পরে কি আছে,
না, স্লিম এইটাও হতে পারে, সাইজেরটা হতে পারে স্লিম, স্লিম সাইজেরটা হতে পারে। তারপরে হলো স্লিমের পরে আছে নিউ, তো ওল্ড নিউ আছে এখানে, ওল্ড নিউ, স্লিম সাইজে ওল্ড নিউ এখানে এই যে আছে, এবং তারপরে আছে নিউ, নিউ, তারপর ফ্রেন্স আছে এখানে, অরিজিনে ফ্রেন্স আছে, এভাবে সবগুলো বসানো যায়। আই লাইক দ্যাট রিয়েলি বিগ ওল্ড, এটা হয়ে গেল। ডিউরিং মাই কলেজ ইয়ার্স আই ওর এ বিগ রেড হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক, কালারগুলো সব এক জায়গায়, আর বিগটা হলো ওপিনিয়নে। তারপরে হিয়ার ইজ এ বিউটিফুল, হিয়ার ইজ এ বিউটিফুল রেড ক্লোথ ফ্ল্যাগ, বিউটিফুল হলো ওপিনিয়নে প্রথমটাই বিউটিফুল, তারপরে হলো রেড হলো কালার, তারপরে ক্লোথ হলো ম্যাটেরিয়াল, এই ম্যাটেরিয়ালের ঘর থেকে হলো ক্লোথ, তারপর একটা নাউন, ওটা বুঝবেন না, নাউন ফ্ল্যাগ। এখন এই দুইটি খুব ইম্পর্টেন্ট বাক্য। হি হ্যাজ এ বিগ রেড জার্মান কার হুইচ হি ড্রাইভস মাচ টু ফাস্ট, এইটা বের করতে গিয়ে আমি বহু ঝামেলায় পড়েছি এই বাক্যটি। তাইলে এখানে কি আছে খুঁজে বের করতে হয়েছে এটা। বিগ হলো সাইজের ক্ষেত্রে, সাইজ স্মল বিগ, এটা প্রথম, তারপরে হলো বিগ, তারপর হলো রেড হলো কালার, রেড হলো কালার, রেডের পরে জার্মান হলো অরিজিন, জার্মান হলো অরিজিন এখানে। তাইলে বিগ রেড জার্মান, বিগ বিগ রেড জার্মান, না মানে বিউটিফুল রেড, না বিগ রেড জার্মান, ওটা পেলাম। তারপরেরটি হলো শি ইজ উইয়ারিং এ বিউটিফুল লং ব্ল্যাক ড্রেস, এই বাক্যটি বহু খুঁজি খুঁজি, তারপর উইয়ারিং এ বিউটিফুল, বিউটিফুল হলো ওপিনিয়নে, তারপরে লং হলো সাইজে, ব্ল্যাক হলো রঙে, অর্থাৎ কালার, তাইলে এটা ওইভাবে আসবে। বিউটিফুল লং এবং বিউটিফুল রং, এবং শেষে আছে কালার মানে ব্ল্যাক, ব্ল্যাকটা আসবে শেষে, কালার, কালার হলো এটা। তাহলে বিউটিফুল বিউটিফুল লং ব্ল্যাক, বিউটিফুল লং ব্ল্যাক, এভাবে হবে। এটা এভাবে হবে। তিনি সুন্দর লম্বা কালো রঙের পোশাক পরেছেন, তার একটি বড় লাল রঙের জার্মান গাড়ি আছে। আমাদের এটা জানা থাকলে সব জায়গায় সেটা আমরা ব্যবহার করব, এবং এই বাক্যগুলো করতে করতে সবকিছু জানা হয়ে যায়, কোনটা কোনখানে বসবে সেটা জানা হয়, কোন শব্দের পরিবর্তে কোনটি বসাতে হবে, কোনটি সুইটেবল সেটা জানা হয়ে যায়। ইংরেজি শেখা মানে হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বাক্য শেখা, ইংরেজি বাক্য শেখা, বাক্যের সাথে সাথে ভোকাবুলারি, তারপরে কোনটি বলতে হয় কোনটি বলতে হয় না সেগুলো সব চলে আসে। আমরা এখন পরেরটাতে যাব। ভিডিওটি শেষ করার পূর্বে একটি অনুরোধ, দয়া করে চ্যানেলটি একটু সাবস্ক্রাইব করুন এবং একটি লাইক দিন, সম্ভব হলে অন্যদের সাথে চ্যানেলটি সম্পর্কে শেয়ার করুন। গ্রামাটিক্যাল টপিক হলো মেক দিস সেন্টেন্সেস প্যাসিভ, এখানে বাক্যগুলো অ্যাক্টিভ আছে। আমরা স্পোকেন ইংলিশের ইতিপূর্বেকার একটি ভিডিওতে আমরা প্যাসিভ ভয়েস কিভাবে ব্যবহার করে সেটা সম্পর্কে আলোচনা করেছি, সেটা একটু দেখে নিতে পারেন। ইংরেজরা যারা ইংরেজি ভাষায় কথা বলেন তারা প্যাসিভ ভয়েস ব্যবহার করেন খুব সীমিত স্থানে, অধিকাংশ জায়গায় অ্যাক্টিভ ভয়েসে বাক্যগুলো বলেন। যেখানে অ্যাক্টিভভাবে বলার সুযোগ আছে সেখানে তারা কখনো প্যাসিভ ভয়েস ব্যবহার করেন না, আর যেখানে প্যাসিভ ভয়েসও ব্যবহার করেন সেখানেও
আমাদের এই দেশের মতো বাই ইত্যাদি ইত্যাদি, এই এজেন্ট ইত্যাদি, এইগুলো খুব কার দ্বারা কাজটি হলো এইটা ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু কার দ্বারা কাজটি, দ্য বিল্ডিং ওয়াজ কনস্ট্রাক্টেড বাই এ কন্ট্রাক্টর ইত্যাদি, এই বাই এ কন্ট্রাক্টর এইগুলো ব্যবহারই করা হয় না বলতে গেলে। তো সেটা কিভাবে ব্যবহার করা হয় সেই জিনিসটা সেখানে আমাদের ওই ভিডিওতে ভালো করে আলোচনা করেছি, আমরা এখানে একটু দেখি। জার্মানি হ্যাজ এক্সপোর্টেড থাউজেন্ডস অফ কার্স টু এশিয়া। জার্মানি হাজার হাজার গাড়ি এশিয়ায় এক্সপোর্ট করেছে, রপ্তানি করেছে। থাউজেন্ডস অফ কার্স হ্যাভ বিন এক্সপোর্টেড, এটা ইম্পর্টেন্ট। কোথায় করা হয়েছে, কারা করেছে, সেইগুলো একটু কম ইম্পর্টেন্ট, ওই জন্য এটা দেয়নি। কোথায় করা হয়েছে, টু এশিয়া, এইটা কথাটা থাকা ভালো। টু এশিয়া, এটা এই কথাটা থাকা ভালো। এরপরে ব্যাখ্যাটা হলো, দে দে হ্যাভ মেড হান্ড্রেডস অফ এমপ্লয়িজ redundant in local government. তারা শত শত কর্মচারীকে সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছিল। রিডান্ডেন্ট মানে অব্যাহতি দিয়েছিল। এইটাকে যদি আমরা প্যাসিভ ভয়েসে নেই তাইলে বলতে হবে হান্ড্রেডস অফ এমপ্লয়িজ have been made redundant by them. Hundreds of employees in local government have been made redundant. আমরা এটা করা আছে, আমরা এখানে দেখি। Hundreds of employees have been made redundant in the local government. Sentence number 2. Do you know if they have completed the tunnel? Do you know হবে না কিছু। Do you know if the tunnel have been completed yet? The tunnel have been completed? The tunnel have been completed by them. Do you know the tunnel? Do you know if the tunnel have been completed yet? But the people of the region have chosen a new mayor. A new mayor have been chosen. A new mayor of the region have been chosen. Now, a new mayor of the region has been chosen. মানে single look has been. A new mayor has been chosen by the people of the region. তারপরে হলো they have made huge improvements in the development of drugs. In the development of drugs, huge improvements have been made. Have been made by them. Huge improvements in the development of drugs have been made. Teenagers in Europe have voted Michael Jackson as one of the best singers of the world.
Michael Michael Jackson has been voted. Michael Jackson has been voted by teenagers as one of the best singers of the. Michael Jackson has been voted as one of the best singers of the world by teenagers in Europe. Michael Jackson has been voted by teenagers of Europe as one of the best singers of the world. তারপরে last one. Can you tell me if they have delivered my parcel yet? If they have delivered my, has the parcel been delivered, has the parcel, can you tell me, এইটারও কোনো ইয়ে হবে না, প্যাসিভ ভয়েস হবে না, can you tell me if the parcel has been delivered, এটাই। এর পরের প্রশ্নটি, what did you say in this situation, এই পরিস্থিতিতে তুমি কি বলবে? You get in a taxi in London, you want to go to Victoria Station. তো আপনি এই পরিস্থিতিতে কি বলবেন? Can you take me to Victoria Station please? ড্রাইভারকে। You are on a bus in London with a friend. You want to go to the Tower of London, but you are not exactly sure when to get off. To the Tower of London, please. Can you tell us when it's our stop? You have booked a seat on a train. You find that someone is sitting in your seat. Explain politely that seat is yours. Excuse me, I think you will find that seat is mine. You are in a hotel and you want to know what is on at the local theater. Could you tell me what is on at the local theater, please? স্থানীয় থিয়েটারে কি মানে নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে সেটা জানতে চাইলে এটা এরকম বলতে হবে। You are in a hotel and you want to write a letter, but there is no writing paper in your room. You want a reception to provide you with some. Could you send me some writing paper, please? A friend phoned and left a message on your answer phone. You phone them back and find that they are not now out. You want to leave a message on their machine telling your friend when she can call you back. Hi, this is here. I got your message. Can you call me back at dash? Thanks, bye. You are a receptionist in a company called ABC Accountants. Someone calls to speak to Mrs. Harris and you connect the two people. Good morning, ABC Accountants. I'm putting you through. You and your friend want to buy some new clothes, but you haven't got much money. Make a suggestion about what you can both do. Shall we go to the sales? Your friend feels she isn't making much progress with their English. Make a suggestion to help him her. Why don't you have some private lessons? এবার বলতে হবে। আমরা কয়েকটি গুড সেন্টেন্স ইন ইংলিশ আমেরিকান মডেল সেন্টেন্স তার সাথে বাংলায় অর্থটাও দেওয়া আছে। বাংলাটা শেখার বিষয় না, এখানে ইংরেজি বাক্যটা ইম্পর্টেন্ট। হি ডিভোটেড দ্য লাস্ট years of his life to writing his autobiography. She will give her photo to whoever wants it.
যে চায় তাকেই তিনি তার ছবি দিয়ে দেন। আই নো হিম বাই নেম বাট নট বাই সাইট। আমি তাকে দেখলে চিনি কিন্তু তার নাম জানি না। আই শুড হ্যাভ নোন বেটার দ্যান টু কল হিম। আমি তাকে ডাকার মতো তার সাথে আমি ততটা পরিচিত নই। আই ডোন্ট নো ইফ আই উইল হ্যাভ টাইম টু ডু ইট। আমি ঠিক জানি না যে এই কাজটি করবার মতো যথেষ্ট সময় আমি পাবো কিনা। ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড অফ মেকিং মিস্টেকস হোয়েন ইউ স্পিক ইংলিশ। ইংরেজিতে যখন কথা বলবেন তখন ভুল হতে পারে এইটা ভেবে থেমে থাকবেন না, কথা বলে যাবেন। ভুল হলে সংশোধন করতে করতে এক সময় সঠিক হয়ে যাবে। দ্য অ্যাভারেজ হাইট অফ দ্য গার্লস ইন ক্লাস ইজ ওভার 155 সেন্টিমিটার্স। মানে ক্লাসে যারা আছে তাদের গড় উচ্চতা হচ্ছে ছাত্রীদের গড় উচ্চতা 155 সেন্টিমিটার। মাই গ্র্যান্ডফাদার সামটাইমস টকস টু হিমসেলফ হোয়েন ইজ অ্যালোন। আমার গ্র্যান্ডফাদার, যিনি বৃদ্ধ মানুষ, তিনি একা একা অনেক সময় কথা বলেন। ইট ইজ নট ইজি টু লার্ন এ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ। বিদেশি ভাষা শেখা খুব সহজ কাজ নয়, সিরিয়াস হতে হবে। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু হিয়ার এনি মোর অফ ইউর কমপ্লেন্ট। তুমি যে এত অভিযোগ করো, এত অভিযোগ আমি শুনতে চাই না। তো আর নতুন কোনো অভিযোগ শুনতে চাই না। তো ভিডিওটি শেষ হলো। শেষ করার পূর্বে অনুরোধ, দয়া করে চ্যানেলটি একবার সাবস্ক্রাইব করুন এবং একটি লাইক দিন। সম্ভব হলে অন্যদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করুন। থ্যাংক ইউ অল।